Okay, today we shall discuss a new topics. It is fresh and shrink feeds. তুমি লেখা কি ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে? জি স্যার। Okay, fresh and shrink feed. What is this? First of all, we shall discuss. We shall know what it is. When two cylindrical parts are assembled by shrink or space fitting one part upon another, a contact pressure is created between the parts. When two cylindrical parts are assembled by shrink or press fitting one part upon another, the contact pressure is created between the parts. In obtaining shrink fit, the radius of the shaft also shaft. The shaft is also called outer part, inner part or middle part. The radius of the shaft is made larger than the radius of the outer part. The outer part is also called hole or female part. যে দুটো part matching হবে, so inner part radius is made larger than the outer part. If you want to obtain a shrink fit or press fit. Okay, now we consider a figure to clearly discuss this fit, shrink fit. There are several terms or terminology that we can explain with the help of this figure. This is shaft. Shaft or inner part, and this is hole or
outer part, outer part. This is the center line. This is the center line. Center line. Okay, we see this is hole and this is shape. The radius of this inner part is a bit larger than the radius of this hole. So if we want to assemble these two parts together, we shall obtain a shrink fit or place fit. আমাদের এটা এখানে প্লেস করে কিন্তু ফিট করতে হবে। এটা to obtain tight contact, এটার radius a bit larger than the radius of this one. So এরকম যে আমরা assemble পাবো সেটাকে আমরা বলবো প্লেস ফিট or shrink fit. Okay, what will happen after assembly? আমরা যখন এই দুটো পার্ট একসাথে অ্যাসেম্বল করব তখন আমাদের অ্যাকচুয়ালি কি হবে? So this radius, this radius is larger than the radius of this hole. So when we will press this part into this outer part, the radius of this member of this outer part will slightly decrease, and the radius of this inner part will slightly increase. Right? So তাহলে একসাথে অ্যাসেম্বল করার পরে ফাইনালি যে একটা রেজাল্টেন্ট রেডিয়াস পাবো, দুইটা একসাথে প্রেস ফিট করার ফলে আমরা তো এই দুইটা সারফেস একসাথে কন্টাক্টে থাকবে, সেই যে রেডিয়াসটা সেই রেডিয়াসটাকে আমরা বলবো নমিনাল রেডিয়াস। আমরা এখানে একটু ফিগারে দেখি, দেখো this is the difference in radius. The difference in radius. এই রেডিয়াসকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করব, ডিনোট করব বাই ডেল্টা। ডেল্টা, the delta to clear. What is delta? Delta is the difference between the radii of the outer part and of the inner part and outer part. দুইটা মেম্বারের যে রেডিয়াসের ডিফারেন্সটাকে আমরা বলবো। Yes. স্যার এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি কিভাবে থাকে স্যার, মানে একটু যদি বলতেন স্যার, ভিজুয়ালাইজটা একটু। স্যার দুইটা কি সিলিন্ড্রিক্যাল পার্ট? হ্যাঁ, অফ কোর্স সিলিন্ড্রিক্যাল পার্ট তো বলছি, যেখানে সোল আছে দুইটা সিলিন্ড্রিক্যাল পার্ট, তাই না? সিলিন্ড্রিক্যাল পার্ট তোমার জাস্ট লাইক আমরা একটা মার্কারে যদি নেই, মার্কার একটা হচ্ছে দিস ইজ শেপ এন্ড দিস ইজ হোল, তাই না? এখানে ডিসঅ্যাসেম্বল অবস্থা, ডিসম্যান্টেল অবস্থা দেখানো হচ্ছে। আফটার অ্যাসেম্বলিং আমাদের যে স্ট্রাকচারটা পাবো, তাহলে তোমরা ইমাজিন করতে পারো আমাদের অ্যাসেম্বল অবস্থা কিরকম হবে, তাই না? তো এখানে আমরা যে ডিফারেন্স, এই ডিফারেন্স of the radii of the two parts is called radial interference. ডেল্টাকে আমরা কি বলবো? ডেল্টাটা হচ্ছে, ডেল্টা is called radial interference. So what is this? This is the difference between the two radius of the two members. Okay. এখন দেখো এখানে কিন্তু আমরা শুধু ডিফারেন্সটা দেখালাম, বাট একটু আগে আমি কি বললাম, যখন আমি এখানে প্রেস ফিট করব, এইটা রেডিয়াসটা কিন্তু স্লাইটলি ডিক্রিজ করবে আর এইটা রেডিয়াস স্লাইটলি ইনক্রিজ করবে। ফাইনালি মনে করো এই দুইটা লাইনের মাঝখানে আমরা একটা লাইন কনসিডার করতে পারি। তোমার ডটেড লাইন আর এই লাইনের মাঝখানে একটা লাইন যদি আমরা কনসিডার করি, দিস ইজ দ্য লাইন, এখন এখানে আমরা যে এটা ছোট হয়ে যাচ্ছে, তোমাদের দেখতে আশা করি অসুবিধা হচ্ছে না। দেখো এইটা হচ্ছে কিন্তু ডিফারেন্স between the radius of these two member. তাহলে এখানে এই টপ মোস্ট লাইন এবং মাঝখানের যে লাইন, এই যে দুটো লাইনের যে ডিসটেন্স, এই ডিসটেন্সটাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করব ডেল্টা আই দিয়ে। ডেল্টা আই হচ্ছে ইনার মেম্বারের রেডিয়াসটা যে পরিমাণ ডিক্রিজ করবে, দ্যাট ইজ ডেল্টা আই, এন্ড
তোমার একেবারে নিচের লাইন এবং নিচের লাইনটা হচ্ছে অরিজিনাল রেডিয়াস অফ দিস কোড, নিচের লাইনটা, আর মাঝখানের লাইন পর্যন্ত আলটিমেটলি এই নিচে এই পার্ট যেটা, এই পার্ট রেডিয়াসটা ইনক্রিজ করবে। তো সেই ইনক্রিজ অ্যামাউন্টটা আমরা রিপ্রেজেন্ট করব ডেল্টা জিরো দিয়ে। হোয়াট ইজ ডেল্টা জিরো? ডেল্টা আই হচ্ছে increase of radius of the shaft and delta zero হচ্ছে এটা কিন্তু ইনক্রিজ না, ডেল্টা এটা কিন্তু ডিক্রিজ করবে, তাই না? এটা ডিক্রিজ and this is increase of the radius of the whole. স্যার ডেল্টা আই আর ডেল্টা জিরো এই দুটো কি ইকুয়াল হবে না? না না, নট নেসেসারিলি, এটা হতে পারে না হতে পারে, তাই না? লাইনটা কি স্যার আমরা মাঝ বরাবর রাখছি? হ্যাঁ, এটা আমি মাঝবর একজাক্টলি মিডল না, এই দুইটা লাইনের মাঝে তোমার থার্ড লাইনটা থাকবে আর কি। দুইটা তোমার অ্যামাউন্ট সেম হতে হবে, নট নেসেসারিলি। তোমার ম্যাটেরিয়াল যদি ডিফারেন্ট হয়, একটা ম্যাটেরিয়াল স্টিল, আরেকটা ম্যাটেরিয়াল সিমেন্টের ম্যাটেরিয়াল হতে পারে, তাই না? অথবা কাস্ট আয়রন হতে পারে। সো ডিপেন্ডিং অন দ্যাট আমরা কিন্তু বলতে পারি না যে দুইটার ডেল্টা এবং ডেল্টা জিরো উইল বি দ্য সেম। নো, উই ক্যান নট সে দ্যাট। বাট আমরা এটা বলতে পারি, এটা সামেশনটা হচ্ছে ডেল্টা ইকুয়াল টু ডেল্টা আই প্লাস ডেল্টা জিরো। আমরা এটা বলতে পারি দুইটার যে সামেশন, সেই সামেশনটা হচ্ছে টোটাল ইন্টারফারেন্স। দুইটা রেডিয়াসের যে ইনিশিয়াল ডিফারেন্স ছিল, ইনিশিয়াল ডিফারেন্সটা হবে তোমার এই ডেল্টা আই এবং ডেল্টা জিরো। এখানে আবার আমরা শুধুমাত্র ভ্যালুটা নিচ্ছি, এটা মিন করে ভ্যালু, কারণ এখানে একটা কন্ট্রাকশন হচ্ছে যেটাকে নেগেটিভ বলতে পারি, আর একটা এক্সপ্যানশন হচ্ছে, তাই না? যেটা পজিটিভ। তাহলে নেগেটিভ পজিটিভ কনসিডার না করে if we sum up the value of the decrease and increase of the radius of the two members, we shall obtain the total radial interference. Okay, এটা আমরা এই টপ, এটা তো একটা সাইড ভিউ, তাই না? মানে আমরা মার্কআপ এদিক থেকে দেখলে আমরা এরকম একটা রেক্টেঙ্গুলার পার্ট পাবো, বাট আমরা যদি এই সাইড থেকে দেখি তাহলে একটা কিন্তু সার্কেল দেখতে পাবো। তো সেই ভিউটা হচ্ছে, এই ভিউটা আমরা একটু দেখি। স্যার স্যার এই যে এই রেডিয়াসের চেঞ্জটা মূলত কেন হয়? কেন হয় এটা তো তোমাদের কমন সেন্স দিয়ে বোঝা যায়, তাই না? আমরা এখানে যদি প্রেস ফিট করতে চাই, তোমার এটা রেডিয়াস তো তোমার লার্জার এন্ড রেডিয়াস অফ দিস ওয়ান ইজ স্মলার, তাই না? এখন তুমি একটা স্মলার হলে একটা লার্জার শেপ যদি ইনজার্ট করতে চাও, তাহলে তো তোমাকে এখানে ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে হবে, তাই না? ফোর্স, সেই জন্য তো বলা হচ্ছে প্রেস ফিট। প্রেস, এটা প্রেস ফিট। যদি দুইটা রেডিয়াস সেম হয় তাহলে তো তোমার আমরা বলবো যে উইদাউট অ্যাপ্লাইং এনি ফোর্স আমরা একটা দুইটা মেম্বার একসাথে অ্যাসেম্বল করতে পারবো, তাই না? বাট এখানে যেহেতু রেডিয়াসটা মানে ডিফারেন্ট রেডিয়াস, একটা লার্জার এবং দিস ইজ স্মলার রেডিয়াস, আর এখানে জোর করে যদি আমরা এখানে ফিট করতে চাই তাহলে তো অবশ্যই তোমার একটা রেডিয়াসটা ডিক্রিজ করবে এবং আরেকটা রেডিয়াস তোমার ইনক্রিজ করতে হবে। আলটিমেটলি তোমার এই যে বললাম প্রেস ফিটের পরে তোমার দুইটা রেডিয়াস কিন্তু এই লাইন, মাঝখানের লাইন, এই লাইন বরাবর হবে। এই লাইন বরাবর হওয়া মানে কি, তখন দুইটা রেডিয়াস সেম হয়ে যাচ্ছে, তাই না? সেম যদি না হয় তো তুমি ফিট করতে পারবে না। তো ফিট করার জন্য তো তোমাকে ডেফিনেটলি একটা রেডিয়াস স্লাইটলি ডিক্রিজ করতে হবে আর একটা রেডিয়াস স্লাইটলি ইনক্রিজ করতে হবে। তো ফাইনালি অ্যাসেম্বল অবস্থায় দুইটা রেডিয়াস কিন্তু সেম থাকবে। স্যার যে আমি হচ্ছে স্যার ওই যে মিডল লাইনটা যে নিছি স্যার, মানে ওইটা কি মানে সবসময় মানে আমি ওই লাইনটাই ধরবো? ওই লাইনটা হচ্ছে তোমার মানে অ্যাসেম্বল অবস্থায় যে
কন্ডিশনে থাকবে যে রেডিয়াসটা আমার বড় সেই রেডিয়াস, ঠিক আছে? স্যার, যখন আমি শেপটা ইয়া করতেছি তখন হচ্ছে স্যার ওই যে মানে আমার যে হচ্ছে ওই যে ডেল মানে ও যেটা ওইটা ফিল হয়ে যাচ্ছে না স্যার, মানে ওইটা তো মানে জিরো হয়ে যাওয়ার কথা, মানে যখন হইতেছে আমি ইয়াতে মানে ভিতরে যখন যাচ্ছি তখন জিনিসটা তো না, তখন তো এটা তোমার ইনপুট এক্সপ্যান্ড করলো তোমার আহ, এটা হচ্ছে তোমার এই সারফেসটা মনে করছেন স্কেলে হচ্ছে না তোমার ইনিশিয়ালি তোমার আউটার যে পার্টটা সেই আউটার পার্টের রেডিয়াসটা মনে করো এই এরকম ছিল। তো এখন এখানে তুমি একটা লার্জার একটা শেপ যদি ইনজার্ট করতে চাও তাহলে তো অবশ্যই এই এই হোলের যে রেডিয়াসটা তোমার ইনক্রিজ করে ফাইনালি যে যে পজিশনে আসবে সেটা হচ্ছে আমরা বলছি ডেল্টা ও। তার মানে এই যে এখানে আমরা যে রেডিয়াসটা পাচ্ছি এটা হচ্ছে ডেল্টা ও। সলিড লাইনটা ছিল অরিজিনাল সলিড লাইনের রেডিয়াস, দ্যাট ইজ দ্য অরিজিনাল রেডিয়াস। আর এটা এক্সটেন্ড করার পরে রেডিয়াসটা হচ্ছে তোমার যে পরিমাণ ইনক্রিজ হলো সেই ইনক্রিজ অ্যামাউন্টটা হচ্ছে তোমার ডেল্টা ও। আর আউটার যে শেপ সেই শেপের রেডিয়াসটা মনে করো was this one। এটা হচ্ছে আমাদের যে শেপটা আমরা এখানে ইনজার্ট করব, তাহলে সেই শেপের রেডিয়াস তো তোমার লার্জার দ্যান দিস হোল। তাহলে তোমার এই শেপটা রেডিয়াসটা ডিক্রিজ করে স্কুইজ করে তোমার এই রেডিয়াসের সমান হবে। এখানে যে পরিমাণ তোমার ডিক্রিজ করবে সেই ডিক্রিজ অ্যামাউন্টটা হচ্ছে আমরা রিপ্রেজেন্ট করলাম ডেল্টা আই দিয়ে, ডেল্টা আই। তাহলে তোমার এই পার্টটা তোমার ডিক্রিজ করে এই লাইন বরাবর আসলো আর এই পার্টটা ইনক্রিজ করে এই লাইন বরাবর আসলো। এখন তো দুইটা পার্টের রেডিয়াস সেম, এখন তো আমি ইজিলি ঠিক করতে পারি, তাই না? তো দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট। এখন এই টোটাল যে আমাদের রেডিয়াল যে ডিফরমেশন সেই ডিফরমেশনটাকে আমরা ডেল্টা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করলাম। Delta is the radial interference or total radial deformation, and delta I is the change in radius of the outer inner member, and delta O is the change in radius of the outer member. ঠিক আছে? Okay? স্যার একটা কোয়েশ্চেন ছিল স্যার। স্যার এখানে যদি স্যার ফোর্সের কাজ হয়ে থাকে তাহলে স্যার মানে শুধু দেখা যাবে যে শাফটের মানে রেডিয়াসটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, তাও আবার হচ্ছে স্যার ম্যাটেরিয়াল কমে গিয়ে সেখানে কি স্যার হিটের কোনো কাজ আছে স্যার? কারণ হোলেরও তো স্যার এখানে এক্সপেনশন হচ্ছে স্যার। হ্যাঁ, এক্সপেনশন হচ্ছে, ডেফিনেটলি এক্সপেনশন হচ্ছে না। জি স্যার। তার মানে হোলটাকে কি হিটেড আপ করতে হচ্ছে কিনা এক্সপেনশনের জন্য? সেটা অমনিশিওর, হ্যাঁ রাইট। সেটা তো মানে আমরা অ্যাসেম্বলটা কিভাবে করি সেটা না, আমরা তোমার এই আউটার মেম্বারটাকে হিট করতে পারি। হিট করলে এক্সপ্যান্ড হবে, এক্সপ্যান্ড হওয়ার পরে আমরা এটাকে চ্যাপ্টার ইনজার্ট করতে পারি। অথবা এখানে আমরা তোমার একটা পার্ট মানে যেটা ইনার পার্টের ইনিশিয়াল পার্টটা যদি আমরা কনিক্যাল মানে ইনিশিয়াল পার্টটা ডায়ামিটার ছোট, তারপরে আমরা আউটার পার্টের ভিতরে সেট করে আমরা তো হাতুড়ি দিয়ে পিকেও ইনজার্ট করতে পারি, তাই না? তুমি যদি হাতুড়ি দিয়ে হ্যামারিং করো তাহলে তো অবশ্যই আমরা ঠিক করতে পারি। এখানে তোমাদের দেখানো হচ্ছে এই যে আমাদের যে ডিফারেন্স ইন রেডিয়াস, এটা কিন্তু এক্সাজারেটেড ভিউ দেখানো হচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি তোমার এটা কিন্তু মানে ডিফারেন্সটা হয়তো 1 মিলি অথবা 0.5 মিলি, লেস দ্যান 0.5 মিলি, তাই না? তো সেরকম ডিফারেন্স একটা রেডিয়াসটা আমরা ইজিলি ইনজার্ট করতেই পারি। বাট এখানে দেখানো হচ্ছে জাস্ট ফর ইওর আন্ডারস্ট্যান্ডিং, এখানে আমরা যে ডিফারেন্সটা দেখাচ্ছি এরকম তো এর বিগ ডিফারেন্স তো থাকবে না, ভেরি স্মল ডিফারেন্স থাকবে, তাই না? স্মল ডিফারেন্স। জি স্যার, বুঝতে পারছি। ওকে, তাহলে এখন ফাইনালি আমরা যে রেডিয়াসটা পেলাম সেই রেডিয়াসটাকে বলা হয়, এই ফাইনাল যে রেডিয়াস এই রেডিয়াসটাকে আমরা বলি হচ্ছে আর নমিনাল
nominal radius, nominal radius তোমার দুইটা পার্ট একসাথে অ্যাসেম্বল হওয়ার পরে যে রেডিয়াসটা আমরা পাবো that radius is the nominal radius ঠিক আছে তাহলে আমরা কয়টা প্যারামিটার পেলাম একটা হলো nominal radius একটা radial interference delta কে বলি radial interference delta I is the decrease in radius of the inner part delta O is the expansion or increase of radius of the outer part তাই না এখন এখানে আমরা একটা কমেন্ট করতে পারি after assemble and interference contact pressure develops between the members আমরা যে এখানে যখন টেস্টিং করব তখন যে ইন্টারফারেন্স মানে যে নমিনাল রেডিয়াস যেটা এই লাইন বরাবর এখানে একটা কন্টাক্ট প্রেসার ডেভেলপ করবে মানে ইনার পার্ট আউটার পার্টের উপরে একটা প্রেসার অ্যাপ্লাই করবে এবং আউটার পার্টও কিন্তু ইনার পার্টের উপরে একটা প্রেসার অ্যাপ্লাই করবে দিস প্রেসার ইজ সেম তো এই যে তোমার এই এখানে between these two parts a contact pressure will be developed এই কন্টাক্ট প্রেসারটাকে আমরা P দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি a contact pressure P develops between the members this causes yes বলো স্যার সেকেন্ড পিকচারটাতে স্যার এটাতে ডেল আই স্যার এটা কি হবে স্যার এটা ভিতরেটা হবে স্যার আর বলো তো আমি দূরে ছিলাম তোমার কথা বুঝতে পারি নাই আর বলো স্যার সেকেন্ড ডায়াগ্রামটা স্যার ডেল্টা আই স্যার এটা ভিতরেটা হবে না স্যার ডেল্টা আইটা হচ্ছে ডেল্টা আইটা তো বললাম যে রাইট হ্যান্ড সাইডে দেখো ডেল্টা আইটা হচ্ছে আউটার ইনার মেম্বার যেটাকে শ্যাফট আমরা বলছি সেই শ্যাফটের রেডিয়াস কতটুকু ডিক্রিজ করে সেটা হচ্ছে ডেল্টা আই তুমি কোশ্চেনটা কি ছিল এটা নাকি ডেল্টা আইটা হচ্ছে শ্যাফটের অরিজিনাল যে রেডিয়াস ছিল সেই রেডিয়াস থেকে কতটুকু রেডিয়াস তোমার কমেছে স্যার কমে যাবে সেটা হ্যাঁ রাইট কমেছে সেটা হচ্ছে ডেল্টা আই so this causes a radial stress sigma r equal to minus p in both the members at the contacting surfaces তাহলে আমরা এই দুইটা পার্ট একসাথে যদি অ্যাসেম্বল করি তাহলে যে কন্টাক্ট সারফেস পেলাম যে ডটেড লাইন ধরে কন্টাক্ট সারফেস এই কন্টাক্ট সারফেসে তোমার একটা রেডিয়াল স্ট্রেস ডেভেলপ হবে this radial stress is equal to minus p negative same radial stress will be developed in both the parts inner part outer part এর উপর যে প্রেসার অ্যাপ্লাই করবে সেই প্রেসারের ইকুয়াল হচ্ছে একটা রেডিয়াল স্ট্রেস আর আউটার পার্ট ইনার পার্টের উপরে একটা প্রেসার অ্যাপ্লাই করবে সেই প্রেসারের করেসপন্ডিং স্ট্রেস হচ্ছে p ম্যাগনিটিউড p এটা তোমার কম্প্রেসিভ একটা স্ট্রেস ডেভেলপ হবে রেডিয়াল স্ট্রেস বাট দিস ইজ কম্প্রেসিভ স্ট্রেস ওকে নাও হোয়াট ইজ ট্যানজেনশিয়াল স্ট্রেস যেখানে একটা প্রেসার অ্যাপ্লাই হবে প্রেসার অ্যাপ্লাই হলে কিন্তু তোমার একটা ট্যানজেনশিয়াল স্ট্রেস ডেভেলপ হবে আমরা গত ক্লাসে যেটা ডিসকাস করছি we can now consider these two member as equal cylinder separate we can separately consider each of the member as a equal cylinder the inner part আমরা একটা small hole consider করতে পারি this is a small hole in the shaft আমরা একটা small hole consider করি for general purpose but এটা তোমার hole না থাকতে পারে সেই ক্ষেত্রে এটার যে রেডিয়াসটাকে আমরা ri বলবো
এটা হচ্ছে আর আই, আর এই আউটার যে রেডিয়াস, এই আউটার রেডিয়াসটাকে আমরা বলবো আর ও। আউটার পার্টের আউটার রেডিয়াস আর ও, ইনার পার্টের ইনার রেডিয়াস হচ্ছে আর আই। স্যার এটা কিসের স্যার বললেন না শ্যাফটের? বোঝা যাচ্ছে না? স্যার এটা কি বললেন না শ্যাফটের রেডিয়াস যেটা দেখালেন? আর আই আর আর ও স্যার। আর আর হচ্ছে শেপ, শেপটা একটু ভালো। এই শেপটা যদি ভালো হয় তাহলে তোমার যে ভালো এক আমাদের যে হোল ইন দা শেপ ইট শেপ, মানে সেই শেপের যে হোল, সেই হোলের রেডিয়াস হচ্ছে আর আই, আর স্যার উপরেরটা হলো স্যার হোলের বড়টা। আউটার পার্টের যে রেডিয়াসটা বুঝতে পারছি। এখান থেকে এই পর্যন্ত সেটা হচ্ছে আর ও, ঠিক আছে? আর এটা হচ্ছে আর আই। বুঝতে পারছো? ইয়েস স্যার বুঝতে পারছি। প্রেশারটা নেগেটিভ কেন স্যার? সূত্রের সাথে কি হবে বলো? স্যার কম্প্রেস করছে বলে স্যার এর জন্য নেগেটিভ। না, কম্প্রেস, হ্যাঁ রাইট। এখানে তোমার দুইটা পার্টের উপরে একটা যে প্রেসার ডেভেলপ হয়, দ্যাট ইজ প্রেসারটা তোমার কম্প্রেসিভ হয়। প্রেসার অলওয়েজ কম্প্রেসিভ, তাই না? স্যার 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 ভিতরেরটা কম্প্রেসিভ হবে বাট হোলটা কি কম্প্রেসিভ হবে না? টেনসাইল প্রেসার হবে। রেডিয়াল ডিরেকশন বরাবর কম্প্রেসিভ হবে, রেডিয়াল ডিরেকশন বরাবর কম্প্রেসিভ হবে। আচ্ছা স্যার। এখন আমরা লিখি tangential stresses can be found from the using the theories of equal cylinder. আমরা কি করতে, তাহলে প্রথমে আমরা ইনার পার্টটা কনসিডার করি। ইনার পার্ট হচ্ছে এখন আমাদের this is inner shaft। তাহলে আমরা আমাদের নমিনাল যে রেডিয়াস, এই রেডিয়াস this is ri and this is r। So এখন তোমরা বলো for inner part internal pressure is 0, but we are considering contact pressure that will develop at the nominal radius r. So this is আমাদের P is equal to P। আমরা যখন equal cylinder ডিসকাস করছি, equal cylinder ডিসকাস করার সময় আমাদের দুইটা প্রেসার কনসিডার করছিলাম, internal pressure and external pressure. External pressure was denoted by PO, but in this case PO equal to P. Outer pressure is P, but internal pressure is 0. Inner radius Ri and outer radius is R, capital R. স্যার বলো। স্যার আপনি সেকেন্ড ডায়াগ্রামে স্যার আরটাতে ধরেছিলেন হচ্ছে স্যার একদম মানে সেন্টার থেকে স্যার, মানে আমাদের যে মিডল ডটেড লাইনটা আছে স্যার ওইটা পর্যন্ত আপনি ক্যাপিটাল আর ধরেছিলেন স্যার। এখানে তো জাস্ট এক্সাক্ট রেডিয়াসটা শ্যাফটের এক্সাক্ট আউটার সারফেস থেকে রেডিয়াসটা স্যার আর। এখন এই রেডিয়াস অবস্থায় তোমার এখানে এই প্রেসারটা ডেভেলপ হচ্ছে। তোমার এই রেডিয়াস অরিজিনাল রেডিয়াস যখন ছিল তখন থেকে কোনো প্রেসারই ছিল না, তাই না? প্রেসারই ছিল না। তো তোমার যখন এই প্রেসারটা ডেভেলপ হয়েছে তখনই তোমার এই রেডিয়াসটা কিন্তু আর, ক্যাপিটাল আর হয়েছে। ভাই দেয়ার ওয়াজ নো প্রেসার, তখন তো তোমার রেডিয়াসটা ওয়াজ এ বিট লার্জার, এবং এখানে কিন্তু কোনো প্রেসার নাই। অ্যাসেম্বল করার আগে যে রেডিয়াসটা ছিল, ফর দ্যাট রেডিয়াস দেয়ার ইজ নো প্রেসার, তাই না? এখন কারেন্টলি প্রেসার যখন ডেভেলপ হচ্ছে তখন হচ্ছে ওই আমাদের এই রেডিয়াসটা কনসিডার করব। দিস ইজ দ্য রেডিয়াস হোয়েন দিস প্রেসার ইজ অ্যাপ্লাইড, ঠিক আছে? ওকে, তাহলে এখন ইন্টারনাল আমরা ইকুয়াল সিলিন্ডার। স্যার মানে এই জিনিসটা স্যার কনফ্লিক্টিং হচ্ছে না স্যার? আমরা আরটাকে ধরতে স্যার নমিনাল রেডিয়াস, আবার স্যার এই
এই রেডিয়াসে স্যার আর জিরো যেটাকে ধরছেন এটাকে আবার আর ধরছেন স্যার? আর জিরো কোথায় গেল? না এটা তো আরই রে ভাই, এটা ডটেড লাইনটা রে স্যার ডাইরেক্ট লিখে দিছে। ও এই ডটেড, আচ্ছা এই ডটেড লাইনটা এটা তো এটা আর নেই তো। নমিনাল রেডিয়াস তো বলা হচ্ছে এখানে এই আচ্ছা ডটেড লাইনটা কি এখানে এই লাইন দিয়ে ছোট এখানে কি ডটেড লাইন ছোট করতে হবে? না ঠিক আছে স্যার। এখানে হচ্ছে এটা তোমার নমিনাল, আমি তো বলে দিচ্ছি দিস নমিনাল রেডিয়াস। ইন্টারনাল যে মেম্বার ইন্টারনাল পার্টের যে ফাইনাল রেডিয়াস, দ্যাট ইজ দা nominal radius. External part is the final radius তোমার সেম এই nominal radius এর সমান। ওকে, আর এখন আমরা এই যে কেসটা পেলাম, we have discussed two cases for thick wall cylinder. একটা কেস ছিল যে outer pressure may be 0 আর another case was inner radius, so inner pressure may be 0 or outer pressure may be 0. তাহলে এখন এখানে যে কেসটা সেই কেসটা সেকেন্ড কেস, তোমার internal pressure is 0 but we have external pressure. তোমরা গত ক্লাসের লেকচার নোটটা করে দেখো, তো সেরকম যে কেস সেই কেসের জন্য আমাদের ট্যানজেনশিয়াল স্ট্রেস was given by, এখানে আমরা টি আই লিখলাম, সিগমা টি আই মানে আমরা লিখব ইন্টারনাল মেম্বারের জন্য ট্যানজেনশিয়াল স্ট্রেস, ইন্টারনাল মেম্বার শ্যাফটের জন্য তো সিগমা টি আই is given by r square p r square minus r square, এখানে কি ছিল 1 plus r I square by r square। এখন আপনার কি জিজ্ঞেস করব, আপনি what is r is any radius, r হচ্ছে ভেরিয়েবল আর সবগুলো কনস্ট্যান্ট, r is ভেরিয়েবল। আমাদের এখন অবজেক্টিভ হচ্ছে এই কন্টাক্ট সারফেস, দিস ইজ দ্য কন্টাক্ট সারফেস, নমিনাল রেডিয়াস যেটা আছে, এই কন্টাক্ট সারফেসে আমার কত প্রেসার কত স্ট্রেস ডেভেলপ হয় সেটা আমরা ক্যালকুলেশন করব। তাহলে দিস r will be replaced by capital R। এখানে আমাদের এই rটা হচ্ছে any radius, r হচ্ছে any radius। তাহলে r এর পরিবর্তে আমরা যদি ক্যাপিটাল R সাবস্টিটিউট করি, এর মাইনাস সাইন আছে, r square minus r I square 1 plus r I square by r square at r equal to r মানে nominal radius। তাহলে এখন এখানে আমরা একটা স্ট্রেস পাচ্ছি, সেই স্ট্রেসটা হচ্ছে আমরা সিগমা টি আই পাচ্ছি হলো মাইনাস পি r square plus r I square divided by r square minus r I square। ইকুয়েশন নাম্বার হচ্ছে তোমাদের বইতে 358। ওকে, এখন আমাদের ইন্টারনাল মেম্বারের জন্য we obtain tangential stress at the contact surface. Now, what is the tangential stress for outer member for hole? তো আমরা আউটার মেম্বারটা যে এখন বাইরের মেম্বারটা ড্র করব, এই লাইনটা হচ্ছে এই আউটার, এই লাইন এবং এই লাইনটা সেম লাইন। স্যার 3.58 স্যার ইকুয়েশনটা ফার্স্টে কি লিখছে থিটা টি আই স্যার? 3.5 এর জাস্ট ইকুয়েশন না, আর ওটা থিটা না সিগমা স্যার, বাম দিকে উপরে। আর এই বামে, আরো বামে। হ্যাঁ এটা থিটা লাগতেছে স্যার। সিগমা কি আই স্ট্রেস সিগমা না স্যার, সিগমা টি আই, এই ইকুয়েশনটা উপরে লিখলাম আর বুঝতে পারছি স্যার। এই ইকুয়েশনটা আমরা এখানে আর সাবস্টিটিউট করলাম না, এটাকে আমরা যদি ম্যানিপুলেট করি তাহলে ফাইনালি আমরা এই ইকুয়েশনটা পাবো। এখান থেকে আমরা এই ইকুয়েশনটা লিখলাম। এখন we are considering outer part, এটা outer part এর outer সারফেস হচ্ছে this one, আর এই ডটেড লাইনটা আমরা ভিতরে সরি, this is the nominal radius। তাহলে outer মেম্বারের জন্য ইন্টারনাল রেডিয়াস হচ্ছে তোমার nominal radius r,
আর এটা হচ্ছে হলো lower case r0 অরিজিনাল মানে একেবারে টপ সারফেস টু বটম সারফেস যে ডায়ামিটার সেই ডায়ামিটার হচ্ছে আমাদের এই solid line therefore column is RO and this is nominal radius R capital R যেটা এটা for outer member কারণ outer member তো এই solid line থেকে expand হয়ে এখন এই nominal radius পর্যন্ত চলে আসে তাই তো for this member what is the external pressure for outer member external pressure is 0 এখানে external pressure নাই but we have internal pressure. This internal pressure is P. So for this case, Pi equal to P. For outer part, for outer member, internal pressure, Pi equal to P. A P to same. External, internal member is the pressure develop হবে. External member একই pressure develop হবে. তাহলে এটা কেস তো তোমার this is case 1. ইকুয়াল সিলিন্ডার যখন আমরা ডিসকাস করছি that was case 1 যে external pressure is 0 p 0 equal to 0 and pi equal to p so for this case তোমরা একটু দেখো যে ti for tangential stress actually but আমরা o দিয়ে মিন করলাম external member এর জন্য t sigma t o equal to r square t r square r0 square minus r square 1 plus r0 square by r square এখানে as same as system I mean r is any radius so at contact surface this r equal to capital R so sigma E0 equal to r square p r0 square minus r square 1 plus r0 square by r square এটাকে আমরা যদি sigma t 0 এটাকে আমরা সিম্পলিফাই করলে কি হবে sigma t into r0 square by r square r0 square minus r square equation number 3 59 equal cylinder case 1 the external pressure is the internal pressure equal to it has some value so this is the tangential stress at the nominal radius for external member for hole okay so we got to tangential stress and radial stress কিন্তু same radial stress sigma r equal to minus v for both the member ঠিক আছে ওকে এখন আমরা স্ট্রেস ক্যালকুলেশন করতে চাই তাহলে আমাদের কি লাগবে we need to know the contact pressure P is unknown these geometric parameters are known r0 r or whatever it is geometric parameters known for both of these two equations but in this equation 58 and 59 in this equation only P is unknown একসাথে কন্টাক্ট করলে সেটা প্রেসারটা কত হবে কন্টাক্ট প্রেসার that is unknown if we do not know the pressure we cannot calculate this tangential stress so now next step is how to know or how to calculate the contact pressure okay once you know the contact pressure you can calculate the tangential stress now contact pressure can be determined from the fact that and the radial interference
interference. The radial interference is the sum of mathematically like sum of delta I and delta O. That is our already equation লিখছিলাম আবার রিপিট করি delta equal to delta I plus delta O. ইকুয়েশনের ইকুয়েশন 1 ছিল তাই না ইকুয়েশন 1 সেই যে আমাদের যে একটা এখানে একটা ক্যারেক্টারিস্টিক আছে আমাদের একটা যে ফিজিক্যাল ফিনোমিনা যে এই দুইটা সামেশন অবশ্যই রেডিয়াল ইন্টারফারেন্স সমান হবে এটা থেকে আমরা কন্টাক্টের সাথে ক্যালকুলেশন করতে পারি ফার্স্ট উই ক্যালকুলেট দিস ওয়ান ডেল্টা আই এন্ড ডেল্টা 0 আমরা আবার দুইটা পার্ট ইন্ডিভিজুয়ালি কনসিডার করি ইনার পার্ট এন্ড আউটার পার্ট প্রথমে আমরা ইনার পার্টটা কনসিডার করি দেখো তোমরা একটু অ্যাটেনটিভ হলে কিন্তু ইজিলি বুঝতে পারো তোমরা অ্যাটেনটিভ থাকো না সেই জন্য খুব ছোট ছোট কোশ্চেন করো তো আমরা ডেল্টা আই যদি ক্যালকুলেশন করতে চাই তাহলে কিভাবে করতে পারি তো আমরা প্রথমে আবার সেই ইনার পার্টটা যদি কনসিডার করি সে this was the original part তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের অরিজিনাল রেডিয়াস ছিল তোমার হচ্ছে এই সলিড লাইন দা আমরা শো করলাম এটা যখন আমরা আউটার মেম্বারের অ্যাসেম্বল করব তখন এই রেডিয়াসটা আমরা কমে যায় তাই না কমে যাওয়ার পরে যে রেডিয়াসটা আমরা পেলাম এই রেডিয়াসটাকে আমরা কি দিয়ে ডিনোট করছি এই রেডিয়াসটা কত যেটা ফাইনালি যেটা আমরা পাই রেডিয়াস নমিনাল আর রেডিয়াস স্যার আর বড় হাতের আর থ্যাংক ইউ ভেরি গুড হচ্ছে আর এটা আর তাহলে বাইরের রেডিয়াসটা কত হবে বাইরের রেডিয়াসটা হচ্ছে আমরা বলতে পারি r প্লাস ডেল্টা i তাই তো অরিজিনাল রেডিয়াস প্লাস r প্লাস ডেল্টা i এটা কমে গিয়ে এখন r হয়ে গেছে তাই তো তো এখন আমরা এই যে তোমার সারকামফারেন্সিয়াল যে লেংথটা তোমার কতটুকু চেঞ্জ হচ্ছে সেটা আমরা ক্যালকুলেশন করতে পারি তো এটাকে আমরা ডিনোট করব এপসাইলন টি এপসাইলন টি আই মানে হচ্ছে তোমার tangential or circumferential strain of the internal member I inner member I তো আমাদের স্ট্রেন মানে কি স্ট্রেন মানে হচ্ছে যে তোমার একটা ম্যাটেরিয়ালের লেন্থ যেটুকু চেঞ্জ হয় সেটাকে আমরা অরিজিনাল লেন্থে ডিভাইড করি তাই না তাহলে এখানে এই সারকামফারেন্সিয়াল লেন্থ চেঞ্জ কত হচ্ছে দিস ইজ দ্য ফাইনাল লেন্থ হোয়াট ইজ দ্য ফাইনাল লেন্থ ফাইনাল লেন্থ হচ্ছে টুয়াইস পাই আর তাই তো আর অরিজিনাল লেন্থ কত ছিল অরিজিনাল লেন্থ ছিল মাইনাস স্যার এপসিলন টি আইটা আবার কি বলতে পারবেন আবার কি বলছো বলো তো স্ট্রেন তোমরা স্ট্রেনের ডেফিনিশন তো জানো জি স্যার ডেফিনিশন কি চেঞ্জ ইন ডাইমেনশন ডিভাইডেড বাই অরিজিনাল ডাইমেনশন স্যার ফুলটা আর কি স্যার ট্যানজেনশিয়াল সার্কামফারেন্সিয়াল স্ট্রেন ফর ইনার মেম্বার হ্যাঁ এই ফুলটা জানতে চাইছি স্যার এই টার্মটা নাকি এটা তো আমাদের সার্কামফারেন্সিয়াল লেংথ না সার্কামফারেন্সিয়াল লেংথ তো সার্কামফারেন্সিয়াল লেংথটা যে চেঞ্জ হবে সেই চেঞ্জ থেকে আমরা যে স্ট্রেন পাবো সেটাকে আমরা সার্কামফারেন্সিয়াল বা ট্যানজেনশিয়াল ট্যানজেন্ট বরাবর আমরা ছোট্ট একটা এলিমেন্ট যদি নেই এই ছোট্ট এলিমেন্টের উপরে আমরা এই লেংথটাকে আমরা ট্যানজেন্ট বলতে পারি ছোট্ট একটা এলিমেন্ট তুমি যদি নাও তাই না এটা হচ্ছে আমাদের ট্যানজেনশিয়াল ডিরেকশন আর এই ট্যানজেন্টের সাথে পারপেন্ডিকুলার একটা লাইন ড্র করলে একটা রেডিয়াল লাইন পাবো সেটা হলো রেডিয়াল ডিরেকশন এন্ড দিস ইজ ট্যানজেনশিয়াল ডিরেকশন অলওয়েজ তোমার যেকোনো একটা পয়েন্টে আমরা স্যার ট্যানজেন্ট ড্র করলে ওই ট্যানজেন্টের যে ডিরেকশন পাই সেটাকে আমরা ট্যানজেনশিয়াল ডিরেকশন বলি তাই না স্যার চেঞ্জ ইন লেন্থ বা সার্কামফারেন্সিয়াল রেডিয়াস স্যার এটা
ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল হওয়ার কথা না? তাই তো করছি, ফাইনাল কত, ফাইনাল তো আর। ও আচ্ছা, হ্যাঁ তাই তো করছি। ঠিক আছে স্যার, নেগেটিভ আসবে বলে বললাম। সরি, মানে স্যার নেগেটিভ একটা ভ্যালু আসবে মনে হয়। আসুক সেটা যা আসে হতে পারে, আচ্ছা নেগেটিভ স্যার, বুঝতে পারছি। অবশ্যই নেগেটিভ আসবে, এটা তো তোমার বার যায় স্মল না। আমি তো পরে আলটিমেটলি যে শুধু আমরা ম্যাগনিটিউড দিব, তাই না? ওকে, অরিজিনাল লেন্থ কত? টুয়াইস পাই আর প্লাস ডেল্টা আই, তাই না? এটা অরিজিনাল লেন্থ। তো এখানে যে টুয়াইস পাই ক্যান্সেল আউট হবে, ফাইনালি আর মাইনাস আর প্লাস ডেল্টা আই, তাহলে মাইনাস ডেল্টা আই ডিভাইডেড বাই আর প্লাস ডেল্টা আই, এরকম হচ্ছে। এখন আবার এই আর এর রেসপেক্টে ডেল্টা আইটা কত তোমাদের আগেই বলছিলাম, যে এখানে আমরা যে ডায়াগ্রামটা ড্র করছি তোমাদের বোঝানোর জন্য বা আমাদের ইজিলি যাতে আমরা বুঝতে পারি সেই জন্য অনেক চেঞ্জ গুলো অনেক মানে কি বলে বিগ চেঞ্জ আমরা শো করি, বাট অ্যাকচুয়ালি এই চেঞ্জ গুলো খুবই স্মল। আমার হচ্ছে ডেল্টা আই ইজ মাস লেস দেন আর, মানে এই আর এর তুলনায় ডেল্টা আইটা আসলে ভেরি নেগলিজিবল, সো আমরা এটা নেগলেক্ট করতে পারি। সো মাইনাস ডেল্টা আই ডিভাইডেড বাই আর, এরকম লিখতে পারি বিকজ r is much greater than delta I. So delta I equal to আমরা লিখতে পারি r minus r by epsilon ti, ঠিক আছে? ওই তাড়াতাড়ি মুভ করি, আমি তো টার্গেটই প্রতিবার ফেল করি আর কি। হ্যাঁ, তো অ্যাকচুয়ালি ডেরিভেশন গুলো আমাদের না দেখলেও হয়, বাট এই কনসেপ্ট যদি তোমাদের না থাকে তুমি শুরু করতে পাস করলে হবে না, এই থাকতে হবে কনসেপ্ট, তাই না? তো ডেল্টা আই, তাহলে ডেল্টা আই ইকুয়াল টু, দেখো আমি একবার লিখে তোমার বুঝতে পারবে কিনা, আর মাইনাস আর বাই ই আই সিগমা টি আই মাইনাস নিউ আই সিগমা আর আই। আমাদের স্পেস স্টেট রিলেশনশিপ তোমাদের বলছিলাম যে 3 ডাইমেনশনাল 2 ডাইমেনশনাল ক্ষেত্রে বলছিলাম সিগমা x ইকুয়াল টু 1 বাই e সিগমা epsilon x ইকুয়াল টু সিগমা x মাইনাস নিউ সিগমা y, ফর 2 ডাইমেনশনাল কেস, or epsilon y ইকুয়াল টু 1 বাই e সিগমা y মাইনাস নিউ সিগমা x। এটা তোমরা সেকেন্ড ইয়ারে স্ট্রেংথ অফ ম্যাটেরিয়ালে পড়ছো, অথবা আমি কি এই কোর্সে কি এই জিনিস আমরা শো করছিলাম, ডিসকাস করছিলাম? না স্যার, ডিসকাস করা হয় নাই, তাই না? না স্যার। ও আচ্ছা, আমি তাহলে পরে একটা ক্লাসে স্যার এটা তো আগেও পড়ি নাই কখনো স্যার। তোমরা এই সেকেন্ড ইয়ারে পড় এসএমএ পড়ো না? না স্যার, এরকম কিছু স্যার এটা পড়া নেই। নতুন একদম। এটা তাহলে এখন তো ডিসকাস করার সময় আমি পরে একটা ক্লাসে তোমাদের এক সময় দেখাবো আর কি। এখানে হচ্ছে তোমার x দুইটা ডাইমেনশন, পারপেন্ডিকুলার ডাইমেনশন, x অ্যাক্সিস এন্ড y অ্যাক্সিস। x অ্যাক্সিস এর স্ট্রেইন আমরা, তোমরা ওয়ান ডাইমেনশনাল বলতে না, ওয়ান ডাইমেনশনাল মানে সেটা কি, যে এখানে আমরা একটা বডিতে যদি লোড অ্যাপ্লাই করি p, তাহলে এখানে তোমার এই ডিরেকশনে একটা স্ট্রেস ডেভেলপ হবে, আবার একটা স্ট্রেনও ডেভেলপ হবে। সেই স্ট্রেস স্ট্রেন রিলেশনটা হচ্ছে e ইনটু এপসাইলন, তাই না? তাহলে এপসাইলন ইকুয়াল টু 1 বাই e সিগমা। এখানে ও স্যার, এটা তো নরমাল, স্যার এটা কি পয়জন রেশিও টাইপের? এটা কোশ্চেন তো, এটা ওয়ান ডাইমেনশনাল, 1D স্যার। এর টু ডাইমেনশনাল। এইদিকে আমরা লোড অ্যাপ্লাই করলে হচ্ছে তোমার যে স্ট্রেনটা হবে সেই স্ট্রেনটা আমরা এখানে অ্যাড করলাম, বাট অ্যাকচুয়ালি যখন এদিকে একটা লোড থাকবে, এদিকে যদি আরেকটা লোড থাকে, তাহলে তোমার এই ডিরেকশনেই কিন্তু তোমার কন্ট্রাকশন হবে। আর একটু এর কনসেপ্ট, স্যার এটা তো ওই যে স্থিতিস্থাপক সীমাঙ্কের মধ্যে পীড়ন বিকৃতির সমানুপাতিক, হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা পয়জন রেশিও এটা। আরে না, এটা পয়জন রেশিও না, প্রপোর্শনাল, এটা হলো গিয়ে প্রপোর্শনাল লিমিট, প্রপোর্শনাল লিমিটের হুকস ল ফর টু ডাইমেনশন, দি হুকস হুকস ল স্যার, হুকস ল স্যার। পয়জন রেশিও অন্যটা। তোমার উইদিন দ্য প্রপোর্শনাল লিমিট স্পেস ইজ প্রপোর্শনাল টু স্ট্রেন। তো এখানে টু ডাইমেনশনাল কেজে হচ্ছে এরকম। এটা কেন হচ্ছে, তোমাদের কি এরপরে ক্লাস আছে নাকি ক্লাস নাই? স্যার আপনারই ক্লাস। আপনার এই ক্লাসে
হ্যাঁ নামারই মানে আমার ক্লাসের পরেও তো ক্লাস আছে নাকি? জি স্যার। আচ্ছা হ্যাঁ, স্যার কিন্তু ওইখানে আছে যে টানা স্যার ডেল আই লেখছেন ওইখানে স্যার সিগমা আই হবে না? সরি এপসিলন নট আই হবে না, মানে এপসিলন আই? হ্যাঁ এখানে ডেল আই লেখছেন যে স্যার। এর তো না ডেল্টা ডেল্টা। জি স্যার ওই ডেল্টা আই স্যার ওইখানে স্যার মানে এপসিলন আই হবে না স্যার? এই যে ফর্মুলা যে স্যার এই না, যে আগের লাইনটা থেকে আসছে, দেখ সিগমা আই ইকুয়ালস টু মাইনাস আর ইনটু এপসাইলন টি আই। এপসাইলন টি আই এর বদলে এটা লিখছি। আগের ইকুয়েশনটা কি ছিল? আগের ইকুয়েশনটা ছিল হচ্ছে সাইন ই আই ইকুয়াল টু মাইনাস ডেল্টা আই বাই আর ছিল, তাই না? তো ডেল্টা আই ইকুয়াল টু কি জিজ্ঞেস করে আমি বুঝতেছি না, আর ইনটু এপসাইলন টি আই। এখন এই দিক থেকে লিখলাম আর তো আছে, আর এপসাইলন টি আই টাকে রিপ্লেস করলাম এই ইকুয়েশন দিয়ে। এপসাইলন টি আই টা হচ্ছে এপসাইলন টি এর পরিবর্তে আমরা এটা লিখলাম এই যে এই পার্টটা 1 বাই ই, আর এই যে এখানে যে ব্র্যাকেটের ভিতরে আছে এই পার্টটা লিখলাম। স্যার আর থাকবে না একটা আর? এই যে আর আছে তো, এই যে আর আছে। ও আচ্ছা স্যার আমি স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে না তো এই জন্য বলছি। ও কি দেখা যাচ্ছে না? এটা এই যে পুরো আর আছে, মানে একটা আর আছে। এটা দেখা যাচ্ছে না? আরটা দেখা যাচ্ছে না? স্যার এখন দেখা যাচ্ছে, মানে জি স্যার, তখন দেখা আর কি যাচ্ছে। বোঝা যাবে না। দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে। এই তোমরা তো অনেক পিছিয়ে আছো, তোমরা তো এটা ফান্ডামেন্টাল জিনিস জিজ্ঞেস করতেছো, ভেরি ফান্ডামেন্টাল জিনিস। এখানে আমি 5 মিনিটে বলি, খুব তাড়াতাড়ি বলি। দেখো টু ডাইমেনশনাল এর যখন আমরা কনসিডার করি, একটা একটা বডিতে মনে করো এরকম, এটা হচ্ছে সিগমা এক্স আমরা যদি বলি, এটাকে সিগমা এক্স, আর এটাকে বলি সিগমা ওয়াই। সিগমা ওয়াই মানে এটা কি বললাম, বাই ডাইমেনশনাল স্পেস অথবা টু ডাইমেনশনাল স্পেস প্লেন রিলেশনশিপ, হুকস ল। তো এটাকে আমরা প্রিন্সিপল অফ সুপারপজিশন দিয়ে রিলেশনশিপ ডেভেলপ করতে পারি। এগুলো পরে তোমাদের জানা থাকা উচিত। প্রিন্সিপল অফ সুপারপজিশনটা কি, যে আমরা এই দুই দিকে লোড আছে, দুই দিকে লোড তো আসলে কনসিডার করা ভেরি ডিফিকাল্ট। আমরা প্রিন্সিপল অফ সুপারপজিশন ইউজ করে মানে একটা কেস কনসিডার করে আরেকটা কেস কনসিডার করে সাম আপ করতে পারি। এটা কি লিখতে পারি, কি লিখতে পারি হচ্ছে আমরা প্রথমে কনসিডার করতে পারি যে অনলি লোড ইন এক্স ডিরেকশন প্লাস লোড ইন ওয়াই ডিরেকশন অনলি, সিগমা ওয়াই। এটাকে বলে প্রিন্সিপল অফ সুপারপজিশন। এই দুইটা কেস আমরা সাম আপ করলে এই অরিজিনাল যে কেস সেই কেসটা পাবো। এই কেসটাকে 1 বলি, কেস 1। এটা হলো কেস 2। কেস 1 তোমরা জানো কেস 1 কি? কেস 1 হচ্ছে আমাদের, দেখো এইদিকে যখন এটা লোড অ্যাপ্লাই করব তখন এইদিকে কন্ট্রাকশন হবে না, এইদিকে ইলাঙ্গেশন হবে, এইদিকে কন্ট্রাকশন হবে। তো ফিজিক্যাল ফিনোমেনা বুঝতে হবে, তাই না? একটা জিনিস থাকলে লোডের ডিরেকশনে ইলাঙ্গেশন হবে, বা লোডের সাথে পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশনে কিন্তু কন্ট্রাকশন হবে। তাহলে এই ডিরেকশনে আমাদের স্পেস কত? তোমার হচ্ছে সিগমা x ইকুয়াল টু এপসাইলন x ইনটু e। যদি আইসোটোপিক ম্যাটেরিয়াল হয়, আইসোটোপিক ম্যাটেরিয়াল তোমার প্রপার্টি সেম ইন অল ডিরেকশন, প্রপার্টিজ হচ্ছে সেম ইন অল ডিরেকশন। তাহলে এটা জানা আছে, এটা জানো তোমরা সবাই? স্ট্রেস ইজ প্রপোর্শনাল টু স্ট্রেন। ইয়েস স্যার, এটা জানি। তাহলে এখানে এপসাইলন x ইকুয়াল টু সিগমা x বাই e। এটাকে আমরা কেস 1 বলি। এখানে একটা ছোট্ট করে 1 দিলাম, কিন্তু এটা কেস 1 এর জন্য এরকম লিখতে পারি। ওকে, what is Poisson ratio? Poisson ratio কত? mu equal to epsilon y by epsilon x. Poisson ratio is the negative of the lateral strain to the longitudinal strain. এখন আমরা বলবো lateral strain কোনটা, longitudinal strain কোনটা। লোডিং ডিরেকশনে যে ডিরেকশন আমরা লোড কনসিডার করি, লোডিং ডিরেকশনটাকে বলা হয় লংগিটুডিনাল। লংগিটুডিনাল ডিরেকশনের যে স্ট্রেন সেটাকে আমরা লংগিটুডিনাল স্ট্রেন বলি। আর লোডিং এর সাথে যে পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশন, এখানে y টা হচ্ছে তোমার ট্রান্সভার্স স্ট্রেন। তো এই দিকে যে স্ট্রেন হবে
তোমার আলটিমেটলি এই কেসটা কি এখান থেকে আমাদের যে চেঞ্জ হবে চেঞ্জটা হয়ে কিন্তু তোমার এরকম হবে sigma x the dotted line হচ্ছে অরিজিনাল শেপ আপনার লোডিং এইদিকে ইলংগেশন হচ্ছে আর এইদিকে কন্ট্রাকশন হয়ে তখন সলিড লাইনটা হচ্ছে ফাইনাল ফর্ম এখানে কন্ট্রাকশন হচ্ছে আর এইদিকে ইলংগেশন হচ্ছে এখন এইদিকে যে আমাদের স্ট্রেন হচ্ছে সেই স্ট্রেনটা আমরা বের করতে পারি ফ্রম দিস পয়সন রেশিওটা হচ্ছে এখানে নেগেটিভ সাইন ইউজ করা হচ্ছে কি জন্য কারণ এইদিকে তোমার ডাইমেনশনটা তোমার ডিক্রিজ করে ডিক্রিজটাকে আমরা নেগেটিভ দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি আর এইদিকে ইনক্রিজ করে ইনক্রিজ যে ডাইমেনশনটা হয় সেটাকে আমরা পজিটিভ সাইন দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি কাজেই এই ডিরেকশনের স্ট্রেন হচ্ছে নেগেটিভ আর এই ডিরেকশনের স্ট্রেন হচ্ছে পজিটিভ দ্যাটস এখানে একটা নেগেটিভ সাইন চলে আসে মাইনাস এপসিলন y বাই এপসিলন x পয়সন রেশিও নাম শুনছো জি স্যার এটা বুঝতে পারছি স্যার পয়সন রেশিও হচ্ছে এরপরে স্যার লেটার অন স্ট্রেন বাই লংজিটিউড তাহলে এখানে এপসিলন y কত এপসিলন y টা তাহলে হচ্ছে আমি বুঝতে পারলাম এপসিলন y টা হচ্ছে মাইনাস এপসিলন x ইনটু এখানে কি ছিল জানো তোমার পয়সন রেশিও বুঝছেন তো তাই না epsilon y equal to তাহলে কি epsilon y equal to minus mu epsilon x এটা কিন্তু কেস 1 এর জন্য সব সময় এখানে একটা 1 দিতে হয় তাহলে এখন epsilon x 1 মানে কি sin x by a so epsilon y 1 equal to আমি এই epsilon x 1 এর পরিবর্তে এটা ইউজ করতে পারি তাহলে হচ্ছে minus mu sigma x by e এটা হলো তোমার কেস 1 এর জন্য ইন্টিগ্রেশন পেলাম কেস 1 এর জন্য উই গট ইকুয়েশন এটুকু তো ক্লিয়ার সবার কাছে নাকি Yes, sir. ওকে নাও কাম ব্যাক টু কেস 2 কেস 2 কিন্তু এটা উল্টো হবে কেস 2 তে কি হবে কেস 2 তে হচ্ছে এটার অরিজিনাল শেপ এটা আমরা যদি ডিফর্মেশনটা কনসিডার করি তাহলে কি হবে এখানে হচ্ছে এইদিকে আমাদের ইলংগেশন হবে এইদিকে ইলংগেশন হবে আর এইদিকে কন্ট্রাকশন হবে এদিকে হচ্ছে এদিকে ইলংগেশন এটা হচ্ছে আমাদের কেস 2 sigma y অরিজিনাল ডটেড লাইন হচ্ছে অরিজিনাল শেপ এন্ড সাইজ আর স্কোয়ার লাইন হচ্ছে ফাইনাল এখন এইটা y ডিরেকশনে ইনক্রিজ হচ্ছে আর x ডিরেকশনে কিন্তু কন্ট্রাকশন হচ্ছে জাস্ট এর উল্টা যেদিকে লোড সেই দিকে ডাইমেনশনটা ইনক্রিজ করবে আর লোডের সাথে যে পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশন সেই ডিরেকশনে ডাইমেনশনটা ডিক্রিজ করবে তাহলে এখানে আমরা এই যে প্রসিডিউরটা ফলো করলাম ফলোইং দ্য সেম প্রসিডিউর আমরা এখানে কিন্তু লিখতে পারি সরাসরি এপসাইলন y 2 ফর কেস 2t হচ্ছে সিগমা y বাই e স্ট্রেস ইজ প্রপোর্শনাল টু স্ট্রেন যেটা আমরা হুসলা বলি আর এখানে আমরা পয়সন রেশিও থেকে একটা সিমিলার ইকুয়েশন ডেভেলপ করতে পারি সেটা হচ্ছে হবে এপসাইলন x ইকুয়াল টু মাইনাস নিউ সিগমা y বাই e এখানে আমরা আরো দুটি ইকুয়েশন পেলাম ইকুয়েশন আর অ্যাপ্লিকেশন এস 1 এ যেমন আমরা কনসিডার করলাম যে স্টেপগুলো এখানে একটা স্টেপ ফলো করে আমরা এই দুটি ইকুয়েশন পেতে পারি তাই না তার মানে ফিজিক্যালি এটা কি দাঁড়ায় একটা সেম বডি কিন্তু একটা সেম বডি এই বডিকে যখন আমি x অক্ষ বরাবর টানবো তখন এই দিকে কিছু স্ট্রেন হবে আর y ডিরেকশন কিছু স্ট্রেন নেগেটিভ স্ট্রেন হবে তাহলে এখন x অ্যাক্সিস বরাবর কিন্তু পজিটিভ স্ট্রেন পেলাম তাই না এখানে একটা ভ্যালু থাকলো এখন আবার y অ্যাক্সিস বরাবর যখন আমি লোড অ্যাপ্লাই করব তখন তো x অ্যাক্সিস বরাবর একটা নেগেটিভ স্ট্রেন পাবো আগে ছিল পজিটিভ স্ট্রেন এখন আবার এইদিকে লোড দিলে একটা নেগেটিভ স্ট্রেন পেলাম টোটাল স্ট্রেনটা কত পজিটিভ স্ট্রেন একবার পেলাম আবার নেগেটিভ স্ট্রেন পেলাম দুটো সাম আপ করতে হবে না সাম আপ করতে হবে সাম আপ করলে তো আমরা এই যে অরিজিনাল দুই দিকে লোড অ্যাপ্লাই করলে ফাইনাল যে
স্টেন সেই স্টেনটা পাবো। এখন তাহলে আমরা দুইটা ভ্যালু সাম আপ করব। এখানে একটা এপসিলন এক্স আছে যখন আমরা শুধু এই দিকে লোড অ্যাপ্লাই করলাম, আর এখানে একটা এপসিলন এক্স আছে যখন আমরা এই দিকে লোড অ্যাপ্লাই করলাম, তাহলে দুইটা স্টেন আমরা সাম আপ করলে আমরা ফাইনালি এই যে কেস, এই কেসের জন্য আমরা 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 কি পাবো আর কি হচ্ছে আমরা রেজাল্টেন্ট স্টেন পাবো। সো ফাইনালি the epsilon x equal to কি this plus this one sigma x by e plus epsilon x2 epsilon x2 minus mu by e sigma y. So then ultimately 1 by e sigma x minus mu sigma y. আর epsilon y মানে কি? epsilon y is epsilon y1 plus epsilon y2. epsilon y এখানে আমরা দুটো দেখো, এখানে epsilon y একটা আছে আর এখানে epsilon y আছে, এই দুটো এক করলে আমাদের কি হবে? একটা সিম্পল ইকুয়েশন 1 by e sigma y minus mu sigma x. আমাদের এই ইকুয়েশন এটা বলা হয়, এটা তোমার কিন্তু হুকস ল ফর টু ডাইমেনশনাল ফর বাইএক্সিয়াল লোড। Hooke's law or biaxial load. বুঝতে পারছো? Epsilon x equal to sigma x minus mu sigma y, or epsilon y equal to এখানে sigma y minus mu sigma x আছে। তাহলে এখন তাহলে বুঝতে পারছো? বুঝতে পারি? yes sir, বুঝতে পারছি স্যার, ক্লিয়ার। হ্যাঁ, তোমাদের আসলে আমার তো সময় দিতে কোনো প্রবলেম নাই, বাট আমাদের টার্গেট থাকে একটু সিলেবাসটা কভার করার জন্য। তোমরা কোশ্চেন করা বন্ধ করো না, কোশ্চেন করবা, আমাদের টাইম দরকার আর কি। তাহলে দেখো এর সাথে মিল রেখে এটা কিন্তু ফর কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেট। এখন যখন আমরা আর এবং থিটাটাকে আমরা ট্যানজেনশিয়াল কম্পোনেন্ট বলছি, ট্যানজেন্ট আর কম্পোনেন্ট এবং থিটা কম্পোনেন্ট, এক্স ওয়াই থাকলে যখন এরকম হয়, তাহলে আর টি থাকলে কি হবে? এখানে এপসাইলন আর ইকুয়াল টু 1 বাই ই সিগমা আর মাইনাস নিউ সিগমা টি হবে। আর এপসাইলন টি এর ক্ষেত্রে আমরা কি লিখব? 1 বাই ই সিগমা টি মাইনাস নিউ সিগমা আর, রেডিয়াল কম্পোনেন্ট এন্ড ট্যানজেনশিয়াল কম্পোনেন্ট। এক্স এন্ড ওয়াই টা রিপ্লেস হলো তোমার আর এবং টি দিয়ে, আর এখানে ই আমরা যেহেতু জেনারেল কেস কনসিডার করছি, ই মানে আই হচ্ছে তোমার ইন্টারনাল একটা পার্ট আছে এখানে, আর ও হচ্ছে আউটার পার্টটাকে বের করার জন্য। তাহলে ইয়াংস মডুলাস তো দুইটা ম্যাটেরিয়ালের জন্য সেম নাও হতে পারে, তাই না? সেজন্য এখানে আমরা ইয়াংস মডুলাস মানে প্রপার্টি যেখানে আছে ইয়াংস মডুলাস এন্ড নিউ, সেখানে আমরা আই সাবস্ক্রিপ্ট ইউজ করলাম। আই দিয়ে আমরা কি মিন করি যে দিস ইজ দ্য ইয়াংস মডুলাস ফর ইনার মেম্বার, this is the Poisson ratio for inner member. Outer member এর জন্য আমরা EO লিখবো এবং নিউ ও লিখবো, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে কি আমাদের ডেল্টা আই আমরা এটা পেলাম। তো এখন ডেল্টা আই কোনটা আমরা আরেকটু সিম্পলিফিকেশন করি, আর বাই ই আই, ওকে। সিগমা টি একটু আগে আমরা ইকুয়েশন 358 বুঝেছি, ইন্টারনাল মেম্বারের জন্য ট্যানজেনশিয়াল স্ট্রেস কম্পোনেন্ট কত একটু আগে আমরা ডিসকাস করছি, তাই না? তো সেটা তো তোমরা জানোই, সেটা হচ্ছে কি মাইনাস পি ছিল, মাইনাস পি আর স্কয়ার প্লাস আর আই স্কয়ার ডিভাইডেড আর স্কয়ার মাইনাস আর স্কয়ার। এটা ছিল আমাদের সিগমা টি আই। আর দিস ইজ দ্য রেডিয়াল স্ট্রেস কম্পোনেন্ট। রেডিয়াল স্ট্রেস কম্পোনেন্ট বলছিলাম ফর বোথ দ্য মেম্বার, internal or external, for both the members, radial stress cell which is equal to minus p. তাহলে এখানে আমরা minus p যদি সাবস্টিটিউট করি তাহলে প্লাস e নিউ i হবে, তাই না? এই হবে। তাহলে এখানে আবার আমাদের কি হবে? ডেল্টা i ইকুয়াল টু, আমরা p টাকে স্যার সেকেন্ড লাইনে বাইরে একটা মাইনাস হবে না স্যার? মাইনাস হবে, রাইট, থ্যাংক ইউ। তাহলে মাইনাস যখন ভিতরে মাল্টিপ্লাই করে দাও, তাহলে পি আর বাই ই আই
মাইনাস মাইনাস প্লাস হচ্ছে স্কোয়ার প্লাস আর আই স্কোয়ার আর স্কোয়ার মাইনাস স্কোয়ার প্লাস নিউ আই। সেটাকে আমরা একটি ইকুয়েশন নাম্বার দিয়ে রাখি। ইকুয়েশন নাম্বার মনে করে এটা কত আমরা থ্রি দিয়ে রাখলাম। তাহলে পর ওই যে ইন্টারনাল মেম্বার রেডিয়াস কতটুকু ফল করবে সেটা কিন্তু আমরা ক্যালকুলেশন করতে পারি এখান থেকে। ওকে, নাও উই কনসিডার the outer member outer member এর this was the original radius outer member আর এটাকে আমরা এখানে শ্যাফট ইনসার্ট করলে এই রেডিয়াসটা ইনক্রিজ করবে, তাই না? ইনক্রিজ করার পরে যে রেডিয়াসটা পেলাম সেই রেডিয়াসটা কত? স্যার স্যার আমরা থার্ড ইকুয়েশনে স্যার কমন নিয়েছি মাইনাস পি না স্যার? হ্যাঁ, তো স্যার স্যার মিউ আই এর সেগমেন্ট। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, আমরা অ্যাসেন্টিভ বলছি রাইট, মাইনাস ফাইন। তো এখন এই এটা বলছি যে অরিজিনাল রেডিয়াস আর ডটেডটা হচ্ছে ফাইনাল রেডিয়াস। তাহলে এই রেডিয়াসটা কত? বাইরেরটা এটা কত? এটা তো নমিনাল রেডিয়াস, তাই না? আর নমিনাল রেডিয়াস আর আউটার মেম্বারের জন্য অরিজিনালি রেডিয়াসটা কম ছিল, ফাইনাল রেডিয়াসটা তোমার ইনক্রিজে এই নমিনাল রেডিয়াস আর হচ্ছে। তাহলে এই রেডিয়াসটা কত হবে বিফোর এক্সটেনশন? এটা হচ্ছে, তাহলে এটা হচ্ছে কত? আর মাইনাস ডেল্টা ও। কারণ আউটার রেডিয়াসের যে আউটার মেম্বারের যে রেডিয়াস চেঞ্জ হয় সেটা আমরা ডেল্টা ও দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি, তাই না? ওকে, তাহলে ইন দিস কেস হোয়াট ইজ দ্য circumferential or tangential strain? Epsilon PO. Original circumferential and final circumferential length কত? Twice pi r minus original টা কত? This is the original radius, তাহলে twice pi r minus delta 0. This is the change in dimension. And original dimension কত ছিল? Twice pi r minus delta 0. Twice pi cancel সেখানে, তাহলে আগের মতই আমাদের r minus delta 0 by r minus delta 0 এটা পেলাম। And before then আমাদের r is much greater than delta 0, so epsilon e 0 equal to delta 0 by r পেলাম আগের মতই। এখন এখানে হচ্ছে আমরা ইকুয়েশনটা লিখ করে দিই। তো এখান থেকে আমরা কি পাই? ডেল্টা 0 ইকুয়াল টু r ইনটু এপসাইলন টি 0। ওকে, এখন আমরা লিখতে পারি r বাই e। এই যেখানে ইন্টিগ্রেশন আছে এটা y টা কিন্তু t মিলে করো, এপসাইলন টি ইকুয়াল টু কি হবে? সিগমা t মাইনাস নিউ সিগমা r। এখানে যেটা থাকে y থাকলে প্রথমে স্ট্রেসটা হবে y কম্পোনেন্ট, তারপর হচ্ছে আরেকটা কম্পোনেন্ট। যখন x থাকে এপসাইলন x, প্রথমে থাকবে সিগমা x, তারপরে এর পরেরটা। তাহলে এখানে এখন আমাদের এপসাইলন টি আছে, তাই না? তাহলে প্রথমে থাকবে হচ্ছে সিগমা t 0 মাইনাস, এখানে আমরা e 0 টি লিখবো আউটার মেম্বার মিন করার জন্য, মাইনাস মিউ 0 সিগমা r 0। ওকে, এখন ইকুয়েশন 359 আছে, দেখো আমরা ডিসকাস 359 ট্যানজেনশিয়াল স্ট্রেস ফর আউটার মেম্বার এট নমিনাল রেডিয়াস কত সেটা? তাহলে ডেল্টা 0 ইকুয়াল টু r বাই e 0। এটা হচ্ছে আগে আমরা ডিসকাস করছি p r0 স্কয়ার প্লাস r স্কয়ার r0 স্কয়ার মাইনাস r স্কয়ার মাইনাস mu 0 আর সিগমা r তো বলছিলাম রেডিয়াল স্ট্রেসটা সেম ফর বোথ দ্য মেম্বার, which is minus p
তাহলে এখানে -0 ইন্টু -p। ওকে, তাহলে এটা পুরো আগের মতোই। ফাইনালি আমরা লিখতে পারি ডেল্টা জিরো ইকুয়াল টু ইটা তোমরা ফ্যাক্টর আউট করো, ই আর বাই ই জিরো থাকবে এখানে আর স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার মাইনাস আর স্কোয়ার, এখানে প্লাস নিউ জিরো, ইকুয়েশন নাম্বার 4। আমরা ডেল্টা আই এবং ডেল্টা ও পেলাম, তাই না? ওকে, এখন আমাদের এক নম্বর ইকুয়েশন কি ছিল? ইকুয়েশন নাম্বার 1 was delta equal to delta I plus delta O। এদের অ্যাড করো, এদের অ্যাড করলে আমরা ডেল্টা ইকুয়াল টু পাচ্ছি হচ্ছে ER স্কয়ার প্লাস RI স্কয়ার R স্কয়ার মাইনাস RI স্কয়ার মাইনাস নিউ I প্লাস ER বাই E0 R square plus square R0 square R square plus new 0. So from this equation, finally, we obtain the expression of P. এখানে থেকে আমরা P বের করতে পারি না, P. So P equal to হচ্ছে delta divided by delta divided by, এখানে আমরা ভিতরে r কমন আছে r into 1 by দেখে লিখি r into জাস্ট এই দুইটা টার্ম এখানে আমরা অ্যাড করে দেব। প্রথমে আমরা এই পার্টটা লিখি e0 1 by e0 r square r0 square plus r square r0 square minus r square plus new 0 plus 1 by ei r square plus ri square r square minus new i। এটা হচ্ছে আমাদের p এর এক্সপ্রেশন, তাই না? তোমাদের বইতে শুধু এই ইকুয়েশনটা দেওয়া আছে। আমি আর this time ডেরিভেশন গুলো স্কিপ করার চেষ্টা করব যাতে আমাদের সময় না লাগে। সরাসরি ইকুয়েশন লিখতে পারতাম আমি, বাট তোমাদের যাতে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়, that's why I try to explain the derivation. This is P, equation number 356. Equation number 356. So P can be calculated from this equation. Once you know the value of P, you can calculate the tangential stress from equation 358 and 59. Yes, sir. So this is the general case. General case. Special case. Special case key. Both the members are of the same material. দুইটা মেম্বারের যদি ম্যাটেরিয়াল সেম হয় তাহলে কি হবে? কোথায় চেঞ্জ হবে বলো তো? বলতে পারো? স্যার EOEI ফাইন, EOEI সমান হয়ে যাবে। yes, fine, thank you very much. E equal to EI equal to E0 and মিউ সমান হয়ে যাবে। mu equal to mu I equal to mu 0। তার মানে এই ভ্যালুগুলো এখানে সাবস্টিটিউট করে দাও, আর তো ফাইনালি তাহলে আমরা এখান থেকে একটুখানি তোমাদের ম্যানিপুলেট করলে এখানে এটা কি লিখবো, এটাকে কি লিখবো, তাহলে এটা তো বাইরে নিয়ে আসতে পারি, তাই না? বাইরে নিয়ে আসতে পারি। তো সেক্ষেত্রে এখানে একটু ক্যালকুলেশন করলে যেটা হবে E delta by twice r cube r0 square r square হবে r square minus ri square হবে, আর এখানে হবে r0 square ri square। ইকুয়েশন নাম্বার 357।
Just আমরা এখান থেকে এখানে আসতে পারি if we use this to relationship দেখেন ইজিলি আমরা শুনে আসতে পারি। ওকে, তাহলে P can be determined either from equation 56 or 57। আমরা P যদি জানি তাহলে আমরা tangential stress এবং radial stress can be determined at any radius after knowing P from equation DD56 or DD57, both radial the radial and tangential stresses in both the members can be determined at any radius using equations of equal cylinder given by equation 349 এই 349 হচ্ছে ওই থিকল সিলিন্ডারের যে টপিকটা সেই টপিকটা তোমার ইকুয়েশন 349 আছে ইকুয়েশন 349 তো 349 এ থিকল সিলিন্ডারের ইকুয়েশন আছে যে একবার হচ্ছে যে যদি ইন্টারনাল প্রেসার 0 হয় তাহলে আমাদের স্ট্রেস গুলো কিরকম হয় এবং এক্সটারনাল প্রেসার 0 হলে তাহলে আমাদের স্ট্রেস গুলো কেমন হয় সেটা এখানে আছে। এখানে কিন্তু বলা হয়েছে at any radius আমরা P যদি জানি তাহলে কিন্তু যে কোনো রেডিয়াসে তোমার নমিনাল রেডিয়াসও বের করতে পারি, নমিনাল রেডিয়াস থেকে বাইরের যে পয়েন্টগুলো সেই পয়েন্টগুলো বের করতে পারি at any radius। ঠিক আছে, আর এখানে আমরা ইকুয়েশন নাম্বার 358 আর 359 এ যদি দেখি আমরা কিন্তু ইকুয়েশন 358 and 359 এই দুটি ইকুয়েশন কিন্তু স্পেশাল কেস। দিস ইকুয়েশন gives the tangential stress at nominal radius r এই ইকুয়েশন যদি আমরা ইউজ করি এটা কিন্তু আমাদের যে r equal to r এইটা অ্যাসিউম করে কিন্তু আমরা এই দুটি ইকুয়েশন ডেভেলপ করছি। সো equation 358 and 359 will give you the tangential stress at nominal radius r আর আমি এই ভ্যালুটা যদি থিকল সিলিন্ডারের মধ্যে যে ইকুয়েশন আছে এখানে সাবস্টিটিউট করি তাহলে সেখানে দেখবা যে এই টার্মটা আছে r যেহেতু এনি রেডিয়াস স্পিড করে তাহলে r এর যদি আমরা যে কোনো একটা সাবস্টিটিউট করি সেই পয়েন্টে রেজাল্ট পাবো। r ইকুয়াল টু যদি আমরা এই r বসাই তাহলে কিন্তু এই ইকুয়েশনে পেয়ে যাবো। ঠিক আছে, this is general equation and these two are the special equation মানে contact surface. This two equation will give you the tangential stress at contact surface. This equation will give you the stress at any radius. Okay, on the স্যার yes স্যার ইকুয়েশন 3.56 আর 3.57 বললাম স্যার, 3.58 আর 3.59 কোনগুলো স্যার? 5 এই দুইটার আগে ডিসকাস করছি
ও আচ্ছা টাইমলাইনটা এই দুটোর আগে ডিসকাস করা যায়। আগে মানে হচ্ছে তোমাদের আচ্ছা, পাইছি স্যার। বোঝানোর জন্য হচ্ছে কোনটা আগে বললে সুবিধা হয় সেভাবে আমি এই করছি আর কি। ঠিক আছে? তো এখানে তো বুঝতেই পারছো তাহলে আই জিরো হচ্ছে তোমার আউটার মেম্বার এবং ইনার মেম্বারের জন্য ইয়া। তো অবশ্যই এখানে আমরা যেটা বললাম 349 এ আমরা যদি যদি ইনার মেম্বারের জন্য ইন্টারনাল প্রেসার 0, এক্সটার্নাল প্রেসারটা পি, আর আউটার মেম্বারের জন্য এক্সটার্নাল প্রেসার 0, ইন্টারনাল প্রেসার পিআই, আমরা জানি। আর এখন আর দুইটা কনক্লুশন করে আমি তোমাদের শেষ করে দিই। থিওরিটা হচ্ছে for the discussion এখানে আমরা কি লিখবো অন্যভাবে লিখি for the derivation of the equation কি কি ছিল যে আগে যে ইকুয়েশন গুলো ছিল 56 and 57 যত ইকুয়েশন গুলো আছে মানে এই দুইটা মেইনলি for the derivation of the equation 356 and 359 it was assume that the length of the two members was the same যে দুটো ম্যাচিং পার্ট ছিল দুটো পার্টেরই লেন্থ সেম অ্যাসিউম করে কিন্তু আমরা এই ইকুয়েশনগুলো ডেভেলপ করছি। তো অ্যাকচুয়ালি তো সেম নাও হতে পারে তাই না, বাট in actual practice স্যার লেন্থটা কি এখানে ওই যে থিকনেসটা কথা বলা হচ্ছে? আমি দেখো লেন্থ actual practice the length may not be same. For example, a half, for example, a half may be precipitated onto a shaft. The length of the half is smaller than that of the shaft. In such cases, pressure increases at both ends of the hub. Pressure increases in both ends of the hub. This is accommodated by
considering a stress concentration factor, stress concentration factor, which is seldom greater than 2, and এই জিনিসগুলো কি তোমার সেন্টেন্স করছো পুরো। তো এখানে তুমি জিজ্ঞাসা করছো যে লেন্থটা কি, লেন্থটা হচ্ছে মনে করো কোথায় হবে, একটা লাইন ডিলিট করে দিই, তো লাইনটা ডিলিট করে দিই। লেন্থটা তো তোমরা শ্যাফটের লেন্থ বা আউটার পার্টের লেন্থ, এটা হচ্ছে আমাদের মনে করো যদি আউটার, এটা আমাদের আউটার পার্টটা ড্র করি, সো দিস ইজ আউটার পার্ট। এখানে আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের ইনার পার্ট। inner part, right? outer part, inner part. এখানে তোমার রেজাল্টে yes, inner part. This is the length, a length. Length গুলো সমান বলা, আমি এই পার্টটা এখানে ইনজার্ট করলে দুইটার এন্ড গুলো মিলে যাবে আর কি। এই লেন্থ যদি সেম হয় তাহলে আমরা যে ইকুয়েশনগুলো ডেভেলপ করলাম সেই ইকুয়েশনগুলো ভ্যালিড। বাট সামটাইমস এই কেস তো না হয়তো তোমার দুইটার লেন্থ তোমার সেম না হতে পারে। অনেক সময় আমরা হাফ এই শ্যাফটের উপরে, দিস শ্যাফট, এই শ্যাফটের উপরে আমরা সত্যি একটা হাফ ইনজার্ট করতে পারি। এখানে তো length is not same. This is the shaft, inner part, and this is outer part. স্যার বেসিক মানে Length is different, right? Length is different. Length যদি different হয় তাহলে তোমার এটাকে আমরা হাফ বলতে পারি, হাফ। এই হাফের যে দুইটা এন্ড আছে, এই এন্ডে তোমার স্ট্রেস কনসেন্ট্রেশন হয়। এখানে এখানে তোমার কোনো সমস্যা নাই, লেন্থ যদি সেম হয়, বাট লেন্থ যদি ডিফারেন্ট হয় তাহলে তোমার এই হাবের যে দুইটা এন্ড আছে, এন্ড এখানে স্ট্রেস কনসেন্ট্রেশন হয়। স্ট্রেস কনসেন্ট্রেশন যেহেতু হচ্ছে, সেই স্ট্রেস কনসেন্ট্রেশন আমাদের কনসিডার করতে হবে। স্ট্রেসের আগে আমাদের একটা ফ্যাক্টর দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে আমাকে স্ট্রেসটা ক্যালকুলেশন করতে হয় ফর ডিজাইন পারপাস। And what is that stress concentration factor? It is at base 2. And usually in most of the examples it is seldom greater than 2, মানে 2 এর বেশি সাধারণত হয় না। এখন বাকিটা ডিপেন্ড করে ডিজাইনের উপর। এখানে তোমরা একবারে এক্সাক্ট ভ্যালু জিজ্ঞাসা করলে আমার মানে আনসার দেওয়া যাবে না, যে স্যার এর ভ্যালু কত হবে, এটা তোমার উপর ডিপেন্ড করে। তুমি 1.5 নিতে পারো, 1.7 নিতে পারো, 1.8, বাট শুধু বলা হয়েছে যে ইট ইজ সেলডম গ্রেটার দ্যান 2, তার মানে ইট ইজ ইউজুয়ালি লেস দ্যান 2। So less than 2 any value can be considered. Of course it will be greater than 1. Greater than 1 যদি না হয় তাহলে তো ফ্যাক্টর কনসিডার করা হলো না, তাই না? তাহলে greater than 1 and less than 2, in between these two value you can choose the stress concentration factor. এটা হচ্ছে একটা কনক্লুশন ছিল। আর লাস্ট আর একটা কনক্লুশন, এই যে ইনার মেম্বারের যে আমরা একটা হোল কনসিডার করছিলাম, যেটা কি বলছিলাম আর আই, এটা হচ্ছে আর আই। if the shaft is solid, তাহলে আর আই কত হবে? শ্যাফটটা যদি সলিড তাহলে আর আই ইকুয়াল টু 0, তাই না? এটা একটা কনক্লুশন। if the shaft is মানে ইন্টারনাল পার্ট যেটা, সেটা shaft যদি সলিড হয় তাহলে আরআই 0 হবে। আর দুইটা কনক্লুশন, একটা হচ্ছে আমরা ইকুয়েশন 56 যেটা বললাম, in ইকুয়েশন, এটা মানে ডিসকাস না করলে তোমরা বুঝতে পারো, বাট আমি না বলে তোমরা বাকি জীবনে দেখবে না, সেই জন্য বলছি। in ইকুয়েশন
356 and 358. The radius RI, RO, and R can be replaced by corresponding diameters. Provided that the provided delta will be the diametral interference. Interference. Equation 56 and 57 এ আমাদের যে কতগুলো ভ্যালু আছে আর ও আর আই আর ক্যাপিটাল আর এইগুলোকে আমরা করসপন্ডিং ডায়ামিটার দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি DI D0 এদিকে লিখতে পারি রেডিয়াসের উপর ইউজ করতে পারি বাট ইন দ্যাট কেস ডেল্টাটাকে আমরা বলছিলাম আগে রেডিয়াল ইন্টারফারেন্স এখন আমরা যদি ডায়ামিটার ইউজ করি তাহলে যেটা পাবো সেটা কিন্তু diametral interference মানে ডিফারেন্স বিটুইন ডায়ামিটারস বুঝতে পারছো স্যার ডায়ামিটারস এর পরে কি লেখা diametral ওই যে উপরে স্যার ডায়ামিটার provided delta will be diametral interference তাহলে diametral interference অবশ্যই তাহলে কি তাহলে radial interference equal to half of diametral interference interference obvious তাই না সেটা সেখানে আমরা ডাবল রেডিয়াল ইন্টারফারেন্স এ ডাবল পাবো সেটাকে আমরা ডায়ামিটার ইন্টারফারেন্স বলি তোমাদের এখন বইতে যে প্রবলেম দেওয়া থাকবে প্রবলেম সলভ করার জন্য তোমাদের কনফিউশন হবে সেটার জন্য বলছি যে nominal radius r is determined from nominal or basic diameter মানে r equal to হচ্ছে nominal or basic diameter divided by 2 প্রবলেমে তোমার বেসিক ডায়ামিটার দাও বেসিক ডায়ামিটার টেস্ট nominal diameter তাহলে তো obviously nominal radius টা হচ্ছে আমরা বেসিক ডায়ামিটার বেসিক এর কারণটা আমরা টাইপে ডিসকাস করি ফিটস আছে fits and different types of fits তোমরা আইপি তে পড়ে আসছো fits তো সেখানে বেসিক ডায়ামিটার একটা টার্ম আছে যে ডায়ামিটার উপর বেস করে অন্য ডায়ামিটার আমরা কনসিডার করি তো নমিনাল বা বেসিক ডায়ামিটার থেকে আমরা নমিনাল রেডিয়াস করব তো দ্যাটস ইট তোমার থিওরি প্রেস এন্ড শিং ফিট বা প্রেস ফিটের যে থিওরি সেই থিওরি হচ্ছে এতটুকুই তো তোমাদের কি আর কোনো কোশ্চেন আছে জি স্যার স্যার আমাদেরকে আচ্ছা রুবায়েত তুই বল আচ্ছা স্যার ওই যে যেটা হচ্ছে মানে শ্যাফট ইজ সলিড যেটা স্যার মানে হচ্ছে কি মানে ভিতরে কোনো হচ্ছে আমি মানে পার্ট নিতে পারবো না মানে আর আই এর জন্য 0 ভিতরে কি বলছো ভিতরে কি বলো তো স্যার ওই যে আর আই এর আগে যেমন হচ্ছে ওই যে আর আই যে একটা ছিল মানে এই শ্যাফটের ভিতরে তো সলিডের জন্য মানে ওই পার্টটা মানে থাকবে না এই জন্য মানে ওটা কি থাকে না নাকি হচ্ছে না সলিড মানে এখানে তো কোনো হোল নাই তো হোল না থাকলে আচ্ছা হোল ওইটা আচ্ছা বুঝতে পারছি তাহলে তো তোমার কোনো রাইট হোল না থাকলে তো রেডিয়াসটা তো দিলে হবে অবভিয়াসলি তাই না জি স্যার ঠিক আছে বুঝতে পারছি আউটার পার্টে কিন্তু অলওয়েজ হোল থাকবে এটা আমার আউটার পার্ট জি স্যার ইনার পার্টে হোল থাকতে পারে না এনিথিং এলস স্যার আমাদেরকে একটু ম্যাথ দাগায় দিলে ভালো হতো স্যার আচ্ছা তোমাদের আজকে একটা ম্যাথ করানোর প্রোগ্রাম প্ল্যান ছিল বাট টাইম তো তোমার তো থ্যাংক ইউ তোমরা
আজকে মানে ব্রেক নেও নাই, আমি কন্টিনিউ করতে পারছি। তো এই শ্যাফট রিলেটেড যে প্রবলেম, সরি মানে এই শ্রিঙ্ক ফিট